کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لہسن کو مختلف بیماریوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ لہسن کھاتے ہوئے کچھ ایسے کام اور غلطیاں کر جاتے ہیں جن کے نتیجے میں ان کی بیماریاں ختم ہونے کی بجائے خطرناک حد تک پہنچ جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں لہسن کے استعمال میں ہونے والی 7 ایسی غلطیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جن سے لہسن کے صحیح فائدے ملنے کی بجائے بعض دفعہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ لہسن میں بہت سی میڈیسنل خوبیاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے صحیح سے استعمال کیا جائے۔ اس سے انفیکشن کم ہوتا ہے، آپ کے جسم کے اندر جو سوزش ہوتی ہے اس میں کمی آتی ہے، شوگر کے مرض کو مینیج کرنے میں ہیلپ ملتی ہے، اس کے علاوہ بلڈ پریشر اور دل کو صحت مند کرتا ہے اور یہ کچھ خاص قسم کے کینسرز کو بھی روکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کافی لوگ اسے استعمال کرتے ہوئے ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے فائدے ہمیں نہیں مل پاتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم جانتے ہیں لہسن کے استعمال میں کی جانے والی خطرناک غلطیوں کے بارے میں۔ نمبر 1 پہ ہے ہمارے پاس اوور کوکڈ گارلک۔ سب سے خطرناک غلطی ہے لہسن کو زیادہ ٹمپریچر پر پکانا۔ جب آپ لہسن کو زیادہ پکاتے ہیں تو اس میں موجود سب سے زیادہ فائدہ دینے والا کمپاؤنڈ ایلیسن آلموسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ ایلیسن ایک سلفر کنٹیننگ مالیکیول ہے جس کی وجہ سے لہسن کی خاص خوشبو، ذائقہ اور اس میں موجود میڈیسنل پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ یہ خاص کمپاؤنڈ تب بنتا ہے جب ہم تازہ لہسن کو چھوٹا چھوٹا کاٹتے ہیں، پیستے ہیں یا پھر اس کو گارلک پریس کے ساتھ پریس کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب کرنے سے انزائم ریئیکشن ہوتا ہے جس سے صحیح سے ایلیسن بنتا ہے۔ لیکن اس ایلیسن کو اگر زیادہ ہیٹ پہ پکایا جائے تو فائدہ بالکل بھی نہیں ملتا ہے آپ کو، جیسے 60 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ پہ یہ کمپاؤنڈ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ اسے زیادہ پکاتے ہیں تو اسے خراب کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی لہسن کا فائدہ نہیں مل پاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ لہسن کو بنا پکائے کھایا جائے، اس سے ایلیسن خراب نہیں ہوتا ہے اور پھر یہ جسم میں جو سوزش کم کرنا، جراثیم کو مارنا اور جو دل کی صحت میں اس کا جو رول ہے وہ سارے برقرار رہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ دیکھتے ہیں ایٹنگ ہول گارلک کلوو۔ دوسری عام غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ وہ پوری ایک ثابت پھلی جو ہے وہ لہسن کی کھا لیتے ہیں اور اس کے فائدوں کے لیے جو ایکسٹرا سٹیپس ہوتے ہیں جیسے کہ اس کو پیسنا، چھوٹا چھوٹا کاٹنا یا پریس کرنا وغیرہ، یہ سب وہ بالکل بھی نہیں کرتے ہیں۔ ویسے دیکھنے میں لگتا ہے کہ سارا کلوو کھانے سے اس کے ہمیں پورے فائدے مل جائیں گے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ دراصل اس طرح ثابت کھانے سے لہسن کے جو ایلیسن کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ ریلیز ہونا اور ایکٹیویٹ ہونا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اسی ایلیسن کی وجہ سے ہی جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو زیادہ فائدے ملتے ہیں، اور یہی ہے جو مختلف مسائل کے علاج میں بھی آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ ایلیسن صرف تب بنتا ہے جب آپ اسے کرش کرتے ہیں یا پھر چھوٹا چھوٹا کاٹ دیتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے اس کو ہوا میں رکھ دیتے ہیں، لیکن جب آپ ایسے ہی اس کو ثابت کھا لیتے ہیں تو ایلیسن کے بننے کے لیے جو ضروری ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ نہیں ہو پاتے ہیں، جس سے ایلیسن کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتے ہیں، جیسے کہ امیون سسٹم ایکٹیویٹ کرنا، سوزش کم کرنا اور ہارٹ ہیلتھ کو مینٹین کرنا۔ یہ سب فائدے آپ کو بالکل بھی نہیں مل پاتے ہیں۔ اکثر لوگ پورے ثابت کلوو کو اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں کیونکہ کرش کیا ہوا لہسن کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس طرح اس کے جو میڈیسنل بینیفٹس ہیں وہ آپ کو بالکل بھی نہیں ملیں گے۔ اس کے لیے پھر بہتر ہے آپ اسے سلاد میں شامل کریں، ڈپس یا پھر ڈریسنگز میں شامل کر کے کھائیں، لیکن ہیٹ پہ نہ پکائیں اور ثابت بھی نہ اس کو پورا کھائیں۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس جو سب سے میجر مسٹیک ہے وہ ہے پری پیلڈ گارلک کو یوز کرنا۔ تیسری عام غلطی پہلے سے چھیلے ہوئے لہسن کا استعمال کرنا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں ایسا بہت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لہسن کو اس کا چھلکا اتار کر بیچا جا رہا ہے، جسے عام طور پر وقت بچانے کے لیے کافی لوگ خرید لیتے ہیں، لیکن اس طرح کرنے سے لہسن کے جو صحت میں ملنے والے فائدے ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ جب لہسن کے کلوو سے اوپر والی جو اس کی جلد ہوتی ہے وہ اتار دی جاتی ہے تو اس میں آکسیڈیشن ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، اور زیادہ دیر تک رکھنے سے اس میں مولڈ وغیرہ جو ہیں وہ بھی گرو کرنے لگتے ہیں، اور ساتھ میں لہسن کے کافی پوٹنٹ کمپاؤنڈز بھی ختم ہو جاتے ہیں۔
जिस लहसुन का पहले से छिलका उतरा हुआ होता है उसमें जो एलिसिन की मिकदार होती है वो भी कम हो जाती है। जिल्द उतारने से एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से एलिसिन कंपाउंड जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है या फिर वो डीएक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा इसका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है, ये जल्दी ख़राब भी हो जाता है, सूख जाता है, जिसकी वजह से लहसुन से मिलने वाले सेहत के फ़ायदे कम हो जाते हैं। इसके मैक्सिमम फ़ायदों के लिए लहसुन को पूरा छिलके के साथ ख़रीदें और घर में इस्तेमाल से कुछ देर पहले इसका छिलका उतारें। इस तरह करने से थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। नंबर 4 पे देखते हैं नॉट वॉशिंग बिफोर यूज़। बहुत से लोग हैं जो इसके इस्तेमाल से पहले लहसुन को अच्छी तरह से वॉश नहीं करते हैं। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जो उसके ऊपर की जिल्द होती है वो इसमें जरासीम और मिट्टी वगैरह जो है नहीं जाने देता है, जिससे ये महफूज और साफ़ रहता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी बाकी क्रॉप्स या बाकी फूड्स की तरह पेस्टिसाइड्स और मिट्टी वगैरह से ख़राब हो जाता है। इनकी वजह से ना सिर्फ इसका जायका और क्वालिटी ख़राब हो जाती है बल्कि इसमें केमिकल कंटेमिनेशन की वजह से बाज़ दफ़ा सेहत पे इसके बुरे असरात पड़ते हैं। लहसुन जो सही से धो के इस्तेमाल ना किया जाए उससे हमारे जिस्म में कुछ बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं और मुख्तलिफ जो बीमारियों वाले जरासीम होते हैं वो हमारे जिस्म में जाने लगते हैं। लहसुन के ऊपर कवरिंग होने के बावजूद भी इसमें मिट्टी, धूल, जरासीम वगैरह ये सब शामिल हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है अगर लहसुन के सही फ़ायदे लेने हैं आपने और इसकी ताज़गी बरकरार रखनी है तो इससे अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो के फिर इस्तेमाल करें। इससे इसका बेहतरीन टेस्ट और जिस्म में फ़ायदे सही से मिलेंगे आपको। नंबर 5 पे हम देखते हैं इम्प्रॉपरली स्टोरिंग गार्लिक। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो लहसुन को सही तरह महफूज ना करना है। लहसुन में मौजूद ताज़गी, उसकी पोटेंसी और सेहत के फ़ायदों के लिए ज़रूरी है उसे अच्छी तरह से स्टोर किया गया हो, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इसे गलत जगह पे महफूज करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर दफ़ा लहसुन ख़राब हो जाता है और उसमें मौजूद फ़ायदे देने वाले कंपाउंड्स कम हो जाते हैं। लहसुन को हमेशा ठंडे हवादार जो जगह है उस जगह पे आपने स्टोर करना है। डायरेक्ट सनलाइट उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। इससे जो गर्म जगह है सनलाइट या ह्यूमिडिटी में रखने से जो इसकी खूबियां हैं वो कम हो जाती हैं। जहाँ इसमें जो स्प्राउट्स बन जाते हैं, गलने सड़ने लग जाता है लहसुन और इसमें जो ख़ास जो जायका और खुशबू होती है लहसुन में वो भी कम हो जाती है। मज़ीद एक और बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम इसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदे की बजाय इससे उल्टा आपके जिस्म को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि इसे फ्रिज में स्टोर करने से ठंडे ह्यूमिड इन्वायरमेंट में लहसुन पे मोल्ड्स वगैरह जल्दी ग्रो करते हैं जो फिर फ़ायदा आपको बिल्कुल भी नहीं देते हैं। इसको महफूज करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि इसे बिना छिलका उतारे मैश या पेपर बैग में महफूज किया जाए और ठंडी और हवादार जगह पर रखा जाए, जिसकी वजह से इसकी ताज़गी और पोटेंसी दोनों बरकरार रहती है। इस तरह स्टोर करने से लहसुन की पूरी अफादियत तकरीबन हफ्तों तक बरकरार रहती है। नंबर 6 पे देखते हैं ईटिंग जस्ट आफ्टर क्रशिंग और कटिंग। ये गलती जो है ये बहुत ज़्यादा आम की जाती है कि जैसे ही इसे छोटा छोटा काटा जाता है या पीसा जाता है तो उसके फ़ौरन बाद ही इसे खा लिया जाता है। उसे कुछ देर के लिए हवा में नहीं रखा जाता है। ये वैसे बहुत ही छोटी गलती है लेकिन इसकी वजह से लहसुन के इस्तेमाल से मिलने वाले सेहत के फ़ायदे कम हो जाते हैं। जब हम इसे कट करते हैं या पीस लेते हैं तो तब इसमें जो सल्फ़र वाले कंपाउंड्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिसमें एलिसिन भी शामिल है, जिसमें इसका जायका, खुशबू और मेडिसिनल खूबियाँ पाई जाती हैं। लेकिन रिसर्च के मुताबिक लहसुन को तोड़ने के फ़ौरन बाद ही एलिसिन पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होता है और ये अपने मैक्सिमम फ़ायदों के लिए कुछ वक्त लेता है। स्टडीज़ के मुताबिक लहसुन को कम से कम 10 मिनट के लिए कट करने के बाद हवा में रख दें, जिसकी वजह से एलिसिन पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। इस वक्त में लहसुन में एंजाइम्स रिएक्शंस होते हैं जिससे जो एलिसिन है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है और ज़्यादा वो पोटेंट फॉर्म में आ जाता है और आपको मैक्सिमम फ़ायदे प्रोवाइड करता है। नंबर 7 पे हम देखते हैं इग्नोरिंग ड्यूरिंग ड्रग इंटरेक्शंस। 7वीं बड़ी गलती बहुत से लोग ये करते हैं कि इसे मुख्तलिफ मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करते हैं। याद रखें आपने इसे मुख्तलिफ मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करने में भी एहतियात करनी है। अगर कोई मेडिसिन खाते हैं तो बेहतर है अपने डॉक्टर से इसके बारे में लाजमी मशवरा करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये कुछ मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है। जिस तरह ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाइयाँ हैं, खून पतला करने वाली दवाइयाँ हैं या फिर डायबिटीज़ की दवाइयाँ वगैरह हैं। बेहतर है इनके साथ इस्तेमाल से पहले एक दफ़ा आप अपने डॉक्टर से लाजमी पूछें।
تو یہ تھی وہ ساری غلطیاں جن کی وجہ سے ہمیں لہسن کے استعمال سے کوئی بھی خاص فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اگر آپ اس کے صحیح فائدے لینا چاہتے ہیں تو ان ساری غلطیوں کو اوائڈ کریں۔ ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو لازمی آپ سبسکرائب کر لیں، آپ جو ہماری ویڈیو ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوبارہ وزٹ کرنے ضرور آئیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔